ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، رمضان میں احتیاط کر لی تو عید کے بعد بازار کھولے جا سکتے ہیں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن مزید سخت، رمضان المبارک میں پکوڑے، سموسے، چاٹ، جلیبی کے سٹالز لگانا ممنوع۔ ریسٹورانوں میں افطار کے سامان کی شام 5 سے رات 10 بجے تک ہوم ڈیلیوری ہو سکے گی۔ کریانہ اور سبزی کی دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5، دودھ کی دکانیں صبح 8 سے شام 8 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ شہریوں کے شام 5 بجے سے صبح 8 بجے تک گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد۔ رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا مہینہ رمضان المبارک شروع، روزے رکھے جائیں گے، عبادات میں مزید خشوع و خضوع۔ ملک کے بیشتر حصوں میں تدابیر کے ساتھ نماز تراویح کی ادائیگی۔ اسلام آباد میں صدر اور وزیر برائے مذہبی امور کا مساجد کا دورہ۔ سندھ میں مساجد میں صرف 3 سے 5 افراد کو نماز تراویح پڑھنے کی اجازت، باقی فرزندان اسلام کی طرف سے تراویح سمیت عبادات کا گھروں میں اہتمام۔ آئندہ 15 دن انتہائی اہم ہیں، عوام انفرادی اور اجتماعی طور پر احتیاط کریں، اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں سول اور ملٹری قیادت مل کر آگے بڑھ رہی ہے۔ چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں اسپیشل کانفرنس، پاک فوج کا ڈیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ۔ چین لمحہ بہ لمحہ پاکستان کے شانہ بشانہ۔ میجر جنرل ہوانگ کنگزین کی قیادت میں چینی ڈاکٹرز کے وفد کی پاکستان آمد، طبی امداد اور آلات سے بھرے 2 طیارے بھی پہنچے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وفد کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق چینی ڈاکٹرز متعدی بیماریوں کے علاج میں مہارت رکھتے ہیں۔ وفد 2 مہینے پاکستان میں قیام کرے گا۔ کسی ملک یا عالمی ادارے نے $1 کی بھی مدد نہیں کی، وزیر اعظم کی سوشل میڈیا ولاگر سے ملاقات میں گفتگو۔ عمران خان نے کہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری بڑھی، زر مبادلہ، ذخائر اور محصولات کم ہوئیں، کاروبار بند ہو گئے، پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، کاروبار بند نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آٹا اور چینی انکوائری کمیشن کی آڈٹ رپورٹ کا معاملہ، DGFIA واجد ضیاء کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق فورنزک آڈٹ ٹیم میں 2 افسران کا اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور سے ارسلان وٹو، اسلام آباد سے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایاز خان ٹیم میں شامل۔ ٹیم مختلف شوگر ملز کا دورہ کرے گی۔ 2 ہفتے بعد رپورٹ وزیر اعظم کو جمع کرائی جائے گی۔ ملک بھر کے ڈاکٹرز کا لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا مطالبہ، PMA کے عہدیداروں کا کہنا ہے 2 سے 4 ہفتے اہم ہیں، تراویح اور نماز مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں خواتین ڈاکٹرز نے چین جیسا لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں مزید سینکڑوں پاکستانیوں کی وطن واپسی، قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں 287 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچ گئیں۔ PIA کی ایک اور پرواز بھی دبئی سے 250 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی۔ ملیشیا سے بھی 250 پاکستانیوں کی کراچی آمد۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا فوری انعقاد ممکن نہیں، صوبائی حکومت نے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر محکمہ بلدیات کا جواب ارسال، کہا نئے بلدیاتی الیکشن کے لیے درکار آئینی تقاضے مکمل نہیں ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی کونسلز کی مدت اگست 2020 میں ختم ہو رہی ہے۔
बहरी जहाज और रेलवे के जरिए एक्सपोर्ट कंटेनर्स में घपलों का तदारुक। एफबीआर का ट्रैकर लगाने का जनरल ऑर्डर। कंटेनर की सील खुलने पर मुताल्लिका हुकाम को उसी वक्त आगाही हो जाया करेगी और स्पेशल स्क्वाड हरकत में आ जाएंगे। केपी में मुख्तलिफ महकमों और इदारों में अरबों रुपए की बेकायदगियां सामने आ गईं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फैसले के बावजूद महकमों से रिकवरी ना हो सकी। गलत बिलिंग पर पेस्को से 65 करोड़ 93 लाख रुपए की रिकवरी ना हुई। फाइनेंस और एनर्जी डिपार्टमेंट्स के पेस्को के जिम्मे 2 अरब 78 करोड़ रुपए भी सूबे को ना मिल सके। हुकूमत का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में इश्तहारात देने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सोशल मीडिया यूट्यूबर के पास शनाख्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने PID को SOP बनाने की हिदायत कर दी है। यूट्यूब चैनल बनाने वाले PID में रजिस्ट्रेशन करा लें। सोशल मीडिया बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। बाज़ मकामात पर जालाबारी। मुल्तान में आंधी के बाद बारिश। सरगोदा में तेज़ बारिश के बायस बिजली की बंदिश। शेखुपुरा, सफदराबाद, जलालपुर, भटियां और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। गंदम की तैयार फसल मुतासर, किसान परेशान। दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां तात्तुल का शिकार। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी मुलतवी। उधर क्रिकेटर्स को थूक के बजाय अंपायर की ज़ेरे निगरानी गेंद को मसनूई अशिया से चमकाने की इजाज़त देने पर गौर। ICC की मेडिकल कमेटी ने गेंद को थूक लगाने से रोकने की तजवीज़ दी। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है, रमज़ानुल मुबारक में हम घरों में रहेंगे और हमारे पास कुरान मजीद, अहादीस और नवाफिल पढ़ने का ज़्यादा वक्त होगा। ये रमज़ान इम्तिहान नहीं बल्कि इबादत बढ़ाने का मौका है। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी पैगाम जारी। फ़ज़ाइया के वीडियो पैगाम में रमज़ानुल मुबारक के महीने की मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की गई। सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसासी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का
تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1,20,00,000 خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے.